Assalamu alaikum. I am Dr. Nafisa Rashid, Associate Professor, Department of Pharmacology, Bashundhara Ad-din Medical College. Welcome to our online session. Our today's topic is autonomic nervous system. At first, we have to classify it into two types. Number one, CNS, and number two is PNS. CNS means central nervous system, which is distributed in the brain and spinal cord, and PNS or peripheral nervous system is classified into somatic and autonomic. And our topic is autonomic nervous system. Autonomic nervous system can be classified into two types, and anatomically it can be classified into two types like craniosacral outflow and thoracolumbar outflow. Physiologically it can be classified into sympathetic and parasympathetic, and pharmacologically it can be classified into cholinergic nervous system and adrenergic nervous system. Now I have to memorize you what are the difference between somatic and autonomic nervous system. আমি জানি যে তোমরা এগুলো অ্যানাটমিতে ফিজিওলজিতে পড়ে এসেছো, বাট তারপরে তোমাদেরকে একটু মেমোরাইজ করা দরকার, কারণ মেমোরাইজ করা থাকলে তোমাদের জন্য এটা বুঝতে সুবিধা হবে। Somatic nervous system এবং autonomic nervous system. The organs supplied by somatic nervous systems are skeletal muscle, whereas autonomic nervous system is supplied to the smooth muscle and cardiac muscle. Nerve fiber is myelinated, and in case of somatic, and in case of autonomic nervous system, the preganglionic nerves are myelinated, whereas the postganglionic nerves are myelinated, non-myelinated. The peripheral plexus formation is absent in case of somatic and present in case of autonomic. The main point is, what are the neurotransmitter? I will explain the neurotransmitter later. At first, I want to know you that acetylcholine is the neurotransmitter in case of somatic nervous system, and acetylcholine and noradrenaline both are in autonomic nervous system. And what are the effect of nerve section? If we cut down the nerve, the effect in case of somatic there will be paralysis or atrophy, but in case of autonomic nervous system the activity is maintained because it is autonomous. Now what are the difference between sympathetic and parasympathetic nervous system? Origin is anatomically, I have mentioned earlier that it is thoracolumbar outflow, and in case of parasympathetic nerve it is craniosacral outflow. The ganglia is always far from the organ in case of sympathetic, but the ganglia is close to the organ in case of parasympathetic. The preganglionic fiber, I know that you know what is ganglion and what is preganglionic and what is postganglionic, so I am not mentioning it here. The postganglionic nerve fiber is long in case of sympathetic and it is short in case of parasympathetic. Now what are the neurotransmitters? Neurotransmitters sympathetic এর ক্ষেত্রে noradrenaline হচ্ছে major এবং acetylcholine এর ক্ষেত্রে it is minor, but parasympathetic এ the neurotransmitter is acetylcholine. What are the function of sympathetic nervous system? The functions are taking stress or emergency. Taking stress and emergency, that is nerve of emergency is somatic nerve fiber, and in case of parasympathetic taking rest and assimilation of food. Now I am describing you what is neurotransmitter. Neurotransmitters are the specific chemical substances. Remember, specific chemical substances where it is released, that are released from the nerve terminal, and transmit what? Transmit action potential between nerve cell and effector organ. If we separate the definition into parts, then we can say number one, neurotransmitters are the specific chemical substance. What is this? Specific chemical substance. Where it is released? That are released from the nerve terminal. And what do they do? They transmit action potential between nerve cells and effector organ. This is the definition of neurotransmitter. Now what are the types of neurotransmitter? Neurotransmitters are three types. Number one, true excitatory. Number two, true inhibitory, and number three is mixed. That means it may be stimulatory or it may be inhibitory. Now what are the example of true excitatory? True excitatories are glutamate, aspartate, and true inhibitory are GABA and glycine. And what are the mixed? That is dopamine, noradrenaline, adrenaline, acetylcholine.
we will focus mainly on acetylcholine and adrenaline. Now, what are the criteria of neurotransmitter? The criteria, it is very important, because if we understand the criteria, it will help us in later to understand the cholinergic system. The criteria are, it must be synthesized from the neuron. The neurotransmitter must be synthesized from the neuron, otherwise it will not be a neurotransmitter. Number 2, it must be synthesized from its precursor. That means the precursor must be present in case of neurotransmitter. Then number 3, enzyme required for the synthesis must be present within the neuron. We have to memorize the name of the enzyme. Number 4, local release modify the function of the neuron. Local release, when it is released from the nerve terminal, it will modify the function of the neuron. Number 5, it is for immediate termination of action, the enzyme must be present within the nerve terminal. That is, for breakdown of the neurotransmitter, there must be an enzyme needed, and it is also present in the nerve terminal. So, these are the 5 criteria of the neurotransmitter. Now, I am going to start the cholinergic system. At first, I will highlight the topics, that is what I will discuss in this chapter. Number 1, what are the cholinergic nerve ending? Number 2, what is the neurotransmitter? The answer is exposed by this time, that is acetylcholine. Number 3, enzyme responsible for the synthesis of acetylcholine, enzyme responsible for the breakdown or degradation of the acetylcholine. Number 5, cholinergic receptor. Number 6, cholinomimetic drugs, and number 7, anticholinergic drug. Now, I will discuss the topics or components step by step. At first, we have to know what are the cholinergic nerves. Cholinergic nerves, there are 4 points. 4 points, this is complicated, but you have to memorize it. Number 1, all the preganglionic nerve fiber. All the preganglionic nerve fiber, both sympathetic and parasympathetic, are cholinergic nerves. Number 2, all the postganglionic nerve fiber but parasympathetic nerve fiber are cholinergic. Number 3, postganglionic sympathetic nerve fiber supplying the blood vessel and piloerector muscles are cholinergic. You know that piloerector muscle is present in our skin. That means the nerve fiber, the postganglionic nerve fiber that supplies our blood supply, blood vessel and piloerector muscle of the skin are cholinergic. Number 4, the preganglionic nerve fiber supplying the adrenal gland or suprarenal gland, you know it better, suprarenal gland, these are cholinergic. These 4 types of cholinergic nerves are nerves release the acetylcholine. Now, I am going to the next slide, that is synthesis of acetylcholine. How it is synthesized? There is a picture, that is this is preganglion, this is the synapse, it is preganglion, no, it is presynaptic nerve fiber, presynaptic nerve fiber. Here there is some vesicles, look, there is some vesicles. Now, acetylcholine is synthesized from acetyl-CoA and choline. Acetyl-CoA and choline. This acetyl-CoA comes from the mitochondria and choline comes from the outside or from the synapse. These 2 precursor in presence of choline acetyl transferase, they synthesize the acetylcholine. আমি আবার বলছি ভালোভাবে বোঝার জন্য, অ্যাসিটাইলকোলিন এবং কোলিন, অ্যাসিটাইল-CoA এবং কোলিন এই দুটো মিলে তৈরি হবে অ্যাসিটাইলকোলিন, যে নিউরোট্রান্সমিটার কথা আমরা তোমাদেরকে বলছিলাম। এর মধ্যে অ্যাসিটাইল-CoAটা আসবে হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে, আর কোলিন আসবে হচ্ছে ফ্রম ওই সিনাপসে কিছু কোলিন রিলিজ থাকে, সেই কোলিনটাকে আপটেক করার মাধ্যমে কোলিনটা এখানে আসবে। এবং এই দুটো জিনিস এই এনজাইমটা কোলিন অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ এনজাইমের মাধ্যমে সিনথেসিস হবে, ওই অ্যাসিটাইলকোলিন তৈরি করবে এবং অ্যাসিটাইলকোলিন তৈরি হওয়ার পরে এগুলো কিছু ভেসিকলের মধ্যে জমা থাকবে। জমা থাকার পরে যখন একটা অ্যাকশন পটেনশিয়াল হবে বা একটা ইম্পালস আসবে, তখন এই অ্যাসিটাইলকোলিনটা রিলিজ হবে এই সিনাপসে, এটা ফিউশন হবে এবং এই গ্র্যানিউলসগুলো রিলিজ হবে।
রিলিজ হওয়ার পরে অ্যাসিটাইলকোলিন কোথায় যাবে? অ্যাসিটাইলকোলিন কিন্তু এরপরে মাস্কারিনিক রিসেপ্টর অথবা নিকোটিনিক রিসেপ্টর, এটা প্রিসিন্যাপটিকেও কাজ করতে পারবে, পোস্ট সিন্যাপটিকেও কাজ করতে পারবে, এবং এরপরে এটা ভেঙে যাবে, ভেঙে অ্যাসিটাইল কোলিনেস্টারেজ, এই যে ই কথাটা লেখা আছে অ্যাসিটাইল কোলিনের পাশে, এটাকে বলা হয় অ্যাসিটাইল কোলিনেস্টারেজ। এটা একটা এনজাইম, যে এনজাইমটা হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোলিনকে ভাঙবে, ভেঙে কি করবে? কোলিন এবং অ্যাসিটেট, কোলিন এবং অ্যাসিটেট এটা তৈরি করবে, এবং এই কোলিনটা আবার রিআপটেক হয়ে চলে যাবে হচ্ছে প্রিসিন্যাপটিক নার্ভ ফাইবারে, যেখানে এটা আবার পুনরায় অ্যাসিটাইলকোলিন তৈরি হতে সাহায্য করবে। তাহলে দেখো কি হচ্ছে, প্রথমে অ্যাসিটাইলকোলিন তৈরি হচ্ছে কিভাবে? অ্যাসিটাইল কোএ এবং কোলিন, এই দুইটার মাধ্যমে কোলিন অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ তৈরি হচ্ছে। তৈরি হওয়ার পরে এটা অ্যাসিটাইলকোলিন হবে এবং হয়ে এটা কিছু ভেসিকলের মধ্যে জমা থাকবে। জমা থাকার পরে যখন উপযুক্ত একটা ইম্পালস আসবে বা অ্যাকশন পটেনশিয়াল হবে, তখন এটা ফিউশন হবে, এবং ফিউশন হওয়ার পরে অ্যাসিটাইলকোলিনটা সিনাপসের মধ্যে রিলিজ হবে। রিলিজ হওয়ার পর সেইটা কিছু রিসেপ্টর আছে, সেটা প্রিসিন্যাপটিকেও হতে পারে, পোস্ট সিন্যাপটিকেও হতে পারে, সেখানে কাজ করবে, এবং কাজ করার পরে এটা তো সবসময় থাকবে না, এটাকে ভাঙতে হবে। এটা ভাঙবে হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোলিনেস্টারেজ এনজাইম দিয়ে, এবং ভাঙার পরে এটা দুটা জিনিস তৈরি করবে, একটা হচ্ছে কোলিন, একটা হচ্ছে অ্যাসিটেট। এই অ্যাসিটেটটা বডির অন্য কোনো ফিজিওলজিতে কাজ করবে, আর কোলিনটা রিঅ্যাপটেক হয়ে যাবে আবার প্রিসিন্যাপটিক নার্ভ ফাইবারে। এই হচ্ছে মোটামুটি সিনথেসিস অফ অ্যাসিটাইলকোলিন। ঠিক আছে, ওকে। এখন আমরা আসি হোয়াট আর দ্য কোলিনার্জিক রিসেপ্টরস। হোয়াট আর দ্য কোলিনার্জিক রিসেপ্টরস মানে হচ্ছে অ্যাসিটাইল, এই যে নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হচ্ছে, রিলিজ হওয়ার পরে সে কার সাথে যে বাইন্ড করবে সেই রিসেপ্টরগুলোর নাম কি? এই রিসেপ্টরগুলোকে আমরা বলবো কোলিনার্জিক রিসেপ্টর, এবং এই রিসেপ্টরগুলো হচ্ছে দুই ধরনের, একটা হচ্ছে মাস্কারনিক রিসেপ্টর আর একটা হচ্ছে নিকোটিনিক রিসেপ্টর। মাস্কারনিক রিসেপ্টরকে এম দিয়েও প্রকাশ করা হয়, মিউ দিয়েও প্রকাশ করা হয়, আর নিকোটিনিক রিসেপ্টর। আচ্ছা, এখন আমরা আসি লোকেশন কোথায়, লোকেশন অফ দ্য মাস্কারনিক রিসেপ্টর। এখন কোনো এক্সটার্নাল, আসলে অ্যাকচুয়ালি মাস্কারনিক রিসেপ্টর 3 ধরনের না 5 ধরনের, বাট 5 ধরনের মধ্যে প্রথম 3টাই একটু ইম্পর্টেন্ট, 4-5 নিয়ে এত মাথা ঘামানোর কিছু নাই। তো কোনো এক্সটার্নাল এসে জানতে চাবে মাস্কারনিক রিসেপ্টর কোথায় কোথায় থাকে, আবার কেউ জানতে চাবে না, বলো যে M1 কোথায় থাকে, M2 কোথায় থাকে। তো আমরা এভাবেই প্রিপারেশনটা নেই, যে আমরা ক্লাসিফিকেশন করেই বলি যে লোকেশন অফ দ্য মাস্কারনিক রিসেপ্টর 3 জায়গায় আছে, একটা হচ্ছে M1, M2, M3। M1টা কোথায় থাকে? এটা থাকে হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক প্যারাইটাল সেল, গ্যাস্ট্রিক প্যারাইটাল সেল, গ্যাস্ট্রিক মানে কি? স্টমাক, স্টমাকের যে প্যারাইটাল সেল সেখানে আছে। 2 নাম্বার হচ্ছে M2, M2 হচ্ছে কোথায় থাকবে? কার্ডিয়াক মাসেল অথবা হার্টে থাকবে। 3 নাম্বার হচ্ছে M3, M3 হচ্ছে স্মুথ মাসেল থাকবে, এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডে থাকবে, এবং এন্ডোথেলিয়াম অফ দ্য ব্লাড ভেসেল। স্মুথ মাসেল মানে বডির যে কোনো স্মুথ মাসেলই হতে পারে, এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড মানে বডির যে কোনো এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড হতে পারে। তোমরা কি এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড বলতে মানে বুঝতে পারছো কোন গ্ল্যান্ডগুলো বলবা? যেমন ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, যেমন স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, যেমন সোয়েট গ্ল্যান্ড, এগুলো হচ্ছে এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড। এর পাশাপাশি কিন্তু ভাইভাতে এরকমও জিজ্ঞেস করে যে কতগুলো এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডের নাম বলো। তোমরা কিন্তু এভাবে প্রিপারেশনটা করে রাখবা যে এক্সোক্রাইন এন্ডোক্রাইন মানে আসতে পারে, কথা প্রসঙ্গে এরকম চলে আসে। আর হচ্ছে এন্ডোথেলিয়াম অফ দ্য ব্লাড ভেসেল। দেন লোকেশন অফ দ্য নিকোটিনিক রিসেপ্টর। নিকোটিনিক রিসেপ্টরকে আমরা আবার 2 ভাগে ভাগ করতে পারি, একটা হচ্ছে N1, N2, এবং N1কে অনেকে NNও বলা হয়, NMও বলা হয়, আর N2কে NNও বলা হয়। এখন N1 থাকে কোথায়? এটা হচ্ছে নিউরোমাসকুলার জাংশনে থাকে, আর N2 হচ্ছে অটোনমিক গ্যাংলিয়া, অ্যাড্রেনাল মেডুলা, সাম পোর্শন অফ দ্য CNS বা সাম পোর্শন অফ দ্য নিউরন। মাস্কারনিক ইফেক্টগুলো কী কী? মাস্কারনিক ইফেক্টের মধ্যে প্রথমে আমরা আসবো, মাস্কারনিক ইফেক্টও বলা যায়, এটাকে ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্টও বলা যায়। যখন কোশ্চেনে আসবে যে ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট অফ দ্য কোলিনার্জিক সিস্টেম, তখন তোমরা এই জিনিসটাই লিখবে, মাস্কারনিকও লিখবে, নিকোটিনিকও লিখবে। আর যখন শুধু ধরবে যে শুধু মাস্কারনিক ইফেক্টগুলো বলো, তখন নিকোটিনিক বলার দরকার নেই। এখন মাস্কারনিক ইফেক্টের মধ্যে আমরা আসি, প্রথমে হচ্ছে CVS মানে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম। CVS এর মধ্যে it decreases all the parameters of the heart except refractory period of the AV node.
রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড অফ দ্য এভি নোড। রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড কোনটা? ওই যে এক একটা ইম্পালস বা এক একটা অ্যাকশন পটেনশিয়ালের মাঝখানে যেই গ্যাপটা থাকে, নতুন আরেকটা ইম্পালস শুরু হওয়ার আগে যে গ্যাপটা থাকে সেটা হচ্ছে রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড। আমাদের সেটা জানার দরকার নাই, আমাদের দরকার হচ্ছে হার্টের সবগুলো প্যারামিটার কমায় দেয়। এখন হার্টের প্যারামিটারগুলো কী কী? হার্টের প্যারামিটার হচ্ছে একটা হার্ট রেট, একটা হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট, একটা হচ্ছে ব্লাড প্রেশার, একটা হচ্ছে পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স। এই সবগুলো প্যারামিটারকে ডিক্রিজ করবে। এই পয়েন্টটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ যদি এটা সবগুলো প্যারামিটারকে ডিক্রিজ করে আলটিমেটলি কি হবে? হার্ট রেট কমে যাবে, কার্ডিয়াক আউটপুট, পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে, যার ফলে ব্লাড প্রেশারও কমে যাবে। তার মানে কোলিনার্জিক সিস্টেম বা অ্যাসিটাইলকোলিন যেটা করে সেটা হচ্ছে ব্লাড প্রেশারকে কমায় দেয়। 2 নাম্বার হচ্ছে ইফেক্ট অন আই। ইফেক্ট অন আই এটা ভাইভাতে খুব ধরে, এটা তোমাদের আলাদা করে মুখস্থ করে রাখতে হবে। 1 নাম্বার হচ্ছে কন্ট্রাকশন অফ দ্য পিপল। আমাদের চোখে যে পিপল আছে, পিপলটা হচ্ছে কনস্ট্রিকশন হবে এবং মিউসিস হবে। কনস্ট্রিকশনের নাম হচ্ছে মিউসিস। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে ল্যাক্রিমেশন হবে। ল্যাক্রিমেশনের ফলে কি হবে? চোখে পানি পড়তে থাকবে। আচ্ছা, ল্যাক্রিমেশন যদি হয়, চোখে যদি পানি বেশি বেশি পড়তে থাকে, আইওপি কমে যাবে, ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার কমে যাবে। আর লাইট রিফ্লেক্স এবং অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স। লাইট রিফ্লেক্স কোনটা? লাইট রিফ্লেক্স হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে মনে করাই দিই, সেটা হচ্ছে যখন চোখে লাইট ফেলা হয় তখন আমাদের পিপলটা কনস্ট্রিক্ট করে। হ্যাঁ, তো এই লাইট রিফ্লেক্স প্রেজেন্ট থাকবে। এবং অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স, অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স হচ্ছে আমরা দূরে তাকাই, দূরে তাকানোর পরে আবার আমরা কাছে তাকালে আমাদের চোখে যে চেঞ্জটা আসে, অথবা কাছে তাকাচ্ছি এরপর যদি আমরা দূরে তাকাই, চোখে যে চেঞ্জটা আসে, এটাই হচ্ছে অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স। তো এই দুইটা জিনিস অ্যাসিটাইলকোলিনে কোনো ডিস্টারবেন্স হবে না, এগুলো প্রেজেন্ট থাকবে। তাহলে আইয়ের উপর 5টা ইফেক্ট, একটা হচ্ছে কনস্ট্রিকশন অফ দ্য পিপল, একটা হচ্ছে ল্যাক্রিমেশন বাড়বে, একটা হচ্ছে আইওপি কমবে, একটা হচ্ছে লাইট রিফ্লেক্স এবং অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স প্রেজেন্ট থাকবে। এরপর আমরা আসি হচ্ছে স্মুথ মাসেল। স্মুথ মাসেলের মধ্যে সব ধরনের স্মুথ মাসেল কনস্ট্রিকশন হবে বা কন্ট্রাকশন হবে এক্সেপ্ট স্ফিংটার অ্যান্ড ব্লাড ভেসেল। তার মানে স্টমাক, তুমি চিন্তা করো, স্টমাকের মধ্যে তোমার সবগুলা মাসেল যদি কন্ট্রাকশন হয় তাহলে কি হবে? স্টমাকটা উপরে কন্ট্রাকশন হচ্ছে বাট স্ফিংটারটা কন্ট্রাকশন হচ্ছে না, তাহলে গ্যাস্ট্রিক এমটিং হবে। যদি তুমি সেটাকে জেনিটোরিনে মানে ব্লাডার তো চিন্তা করো, ব্লাডারে কি হবে? কন্ট্রাকশন যদি হয় আর স্ফিংটার যদি রিল্যাক্সড হয় বা স্ফিংটার যদি কনস্ট্রিকশন না হয় তখন কি হবে? প্রমোট ভয়েডিং হবে, মিকচুরেশন হবে। যদি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট চিন্তা করো তাহলে কি হবে? স্মুথ মাসেলটা কন্ট্রাকশন হচ্ছে, ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন হবে। আচ্ছা, এখন আমরা দেখি যে কন্ট্রাকশন অফ দ্য স্মুথ মাসেল এক্সেপ্ট স্ফিংটার এবং ব্লাড ভেসেলের ফলে ইফেক্টটা কী হয়? ইফেক্টটা হচ্ছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন হবে প্লাস ইনক্রিজ ব্রঙ্কিয়াল সিক্রেশন। কারণ কি? সব ধরনের এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন বাড়ায় দিবে, এটা আমরা একটু আগে বলেছিলাম। এখন যদি ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন হয় আর ব্রঙ্কিয়াল সিক্রেশন বেড়ে যায় তাহলে অ্যাসিটাইলকোলিন দিলে কাদের ক্ষতি হতে পারে? কাদের ক্ষতি হতে পারে? ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার পেশেন্ট ডেটোরিয়েট করবে, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার পেশেন্টরা কষ্ট পাবে, ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন হচ্ছে, সিক্রেশন হচ্ছে, তারা শ্বাসও নিতে পারবে না এবং প্রচণ্ড কাশি হবে এবং প্রোডাক্টিভ কফ হবে। আচ্ছা, এরপর আমরা আসি হচ্ছে জিআই ট্র্যাক্ট। জিআই ট্র্যাক্টে যদি কন্ট্রাকশন হয় তাহলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড রিলিজ বেড়ে যাবে, স্মুথ মাসেলগুলো কন্ট্রাকশন হবে বাট রিল্যাক্সেশন অফ দ্য স্ফিংটার হবে এবং আলটিমেটলি পিউডির পেশেন্ট কষ্ট পাবে এবং পিউডির পেশেন্টে এইচসিএল সিক্রেশন বেড়ে যাবে। পাশাপাশি ডায়রিয়ার পেশেন্টের কথা চিন্তা করো, যে ডায়রিয়ার পেশেন্টের উপরে স্মুথ মাসেলগুলো কন্ট্রাকশন হচ্ছে আর স্ফিংটারগুলো রিল্যাক্সেশন হচ্ছে, তাহলে ডায়রিয়ার পেশেন্টও মানে ডায়রিয়া হতে থাকবে। তারপর জেনিটোরিনারি সিস্টেমে হতে পারে যে কন্ট্রাকশন অফ দ্য ডেট্রুসার মাসেল, সেখানে যদি রিল্যাক্সেশন অফ দ্য ট্রাইগন হয় আর রিল্যাক্সেশন অফ দ্য স্ফিংটার হয় আলটিমেটলি প্রমোট দ্য ভয়েডিং। এরপর আমরা আসি এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড। এটা আমি আগেই বলেছি, ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডে কী হতে পারে? ল্যাক্রিমেশন বেশি হবে, সোয়েট গ্ল্যান্ডে সোয়েটিং হবে, স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডে স্যালাইভেশন বেশি হবে। আর সিএনএস বা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে কিছু জিনিস হবে, সেটা হচ্ছে ট্রেমর হবে, হাত পা কাঁপবে, কনভালশন হতে পারে, কোমা হতে পারে, ফলোড বাই ডিপ্রেশন। Now the last slide of today's topics is nicotinic effect. Nicotinic effects are important because it maintains the tone and posture of our body. এই যে আমি ধরো তোমাদের কাছে এখন ক্লাস নিচ্ছি, আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি, আমি বসে আছি বা আমার হাতে একটা কলম আছে, এই প্রতিটা জিনিসের টোন এবং কন্ট্রাকশনটাকে মেনটেন করবে এই নিকোটিনিক রিসেপ্টরগুলো। কার মাধ্যমে? অ্যাসিটাইলকোলিনের মাধ্যমে। দ্যাট মিনস ইট মেনটেন্স দ্য টোন অ্যান্ড কন্ট্রাকশন অফ দ্য স্কেলিটাল মাসেল। এটাকে যদি ব্লক করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আমার হাত থেকে কলমটা পড়ে যাবে, প্যারালাইসিস হবে। তো এই ধরনের জিনিসগুলো তাহলে কোথায় ব্যবহার করা হয়? অ্যানেস্থেশিয়ায়। যখন একটা মানুষকে অপারেশন করা হবে, যখন একটা মানুষকে
হাত পা অবশ করার দরকার হবে, তখন নিকোটিনিক রিসেপ্টরগুলোকে ব্লক করে দিলেই কাজ হবে। এগুলো তোমাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ আরও বলা হবে। নেক্সট আরেকটা কোথায় ইফেক্ট হতে পারে, অ্যাড্রেনাল মেডুলা। অ্যাড্রেনাল মেডুলাকে স্টিমুলেট করার পরে সেখান থেকে অ্যাড্রিনালিন রিলিজ হবে। এখন একটা জিনিস খেয়াল করো, এখানে আমি পড়ছি হচ্ছে কোলিনার্জিক সিস্টেম, পড়ছি হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক, বাট এখানে রিলিজ হচ্ছে অ্যাড্রিনালিন, যেটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের নিউরোট্রান্সমিটার। এখানে কোলিনার্জিক সিস্টেম যখন মাস্কারনিক ইফেক্ট, নিকোটিনিক ইফেক্ট করে, নিকোটিনিকের একটা ছোট্ট জায়গা আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাড্রিনাল মেডুলা বা সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড। সেটাকে যখন স্টিমুলেট করে, সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড থেকে অ্যাড্রিনালিনই রিলিজ হবে, সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডে অন্য কিছু নাই। তাহলে অ্যাড্রিনালিন যদি রিলিজ হয়, সেটা আবার সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি করবে, সেটা কিন্তু আবার ব্লাড প্রেশারটাকে বাড়ায় দেবে। নাম্বার 3 হচ্ছে ইট স্টিমুলেট দ্য অটোনমিক গ্যাংলিয়া, এবং যার ফলে নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হবে। তো এই হচ্ছে আমার আজকের টপিকস। নেক্সট ক্লাসে তোমাদেরকে আমি কোলিনেস্টেজ এনজাইম সম্পর্কে আরও ডিটেলস বলবো। আজকে অটোনমিক সিস্টেমের পার্ট 1 শুরু করলাম। তো তোমাদের এই ক্লাসের সাথে সাথে তোমাদের নিজেদেরও পড়াশোনা করতে হবে। আর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনলাইনে ক্লাস ছাড়া তো উপায় নাই। আমরা আশা করি যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, আমরা আবার ক্লাসরুমে ক্লাস নিতে পারবো। আমরা তোমাদের এর মধ্যেই এগিয়ে যেতে হবে, তোমাদেরকে এর মধ্যে পড়াশোনা করে প্রফের জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে, এবং আমাদের দোয়া থাকবে তোমরা যাতে তাড়াতাড়ি পাশ করো, ডাক্তার হয়ে যাও, দেশের সম্পদ হও। আল্লাহ হাফেজ।